ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਵਸਹੁ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ, ਤਹ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ। ठाकुर जा सिमरा तो ताहि, कर कृपा सर्ब प्रतिपालक। प्रभ को सदा सलाही रहाऊ, सास सास तेरा नाम समारो। तुम ही को प्रभ आहे, नानक टेक पै करते की। होर आस बेडानी लाहे, सास सास तेरा नाम समारो। तुम ही को प्रभ आहे, नानक टेक पई करते की। होर आस बेडानी लाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पाक पवित्र पावन हजूरी च जुड़ बैठी परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च जुड़ के अपने जीवन दियां घड़ियां सतगुरां दे लेखे ला के धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृतमयी गुरबाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक महावाक अमृत वेले सतगुरां ने बख्शिश कीते हैं। आओ कुछ समय लई सुरतियां बिरतियां नूं गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां नाल जोड़िए। धन गुरु अर्जन देव साहिब शहीदां दे सरताज सतगुरां दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदियां च बसाईए। तरन गगन नभ खंड मह जोत स्वरूपी रहो पर, भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी दे पवित्र पावन चरण कमलों का ध्यान हिरदे च वसाउंदियां रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुजरी महला पंजवा। तू दाता जिया सबना का, बस हो मेरे मन माही। गुजरी राग है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी ये पावन शब्द उच्चारण कर रहे हैं। निरंकार विधाते दे परमेश्वर दे चरना च बेनती कर रहे ने। तू दाता
हे वाਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तू दाता मांगन को सगली, दान देह प्रभ पान है। वाहिगुरु तू दाता है, तेरे मनिंद कोई दूसरा दाता नहीं। तू दाता है, दाता दे के बदले विच कुछ मंगदा नहीं है कि बदले च कोई कांखा रखें, कोई कामना रखें, ऐसी तेरे अंदर कोई तमा नहीं है। तू जिसनों भी दे रहा है निरस्वार्थ दे रहा है, निरस्वार्थ। संसार विच भी दान देण वाले बड़े बड़े दान दाता करते हैं। वो दान देण तो बाद बदले च कोई ना कोई कांखा रखते ने, स्वार्थ रखते ने कि जिसनों असी दान दे रहे हैं बदले विच इहदे कोलों सानू की मिलेगा, की प्राप्त होवेगा। पर पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसा दाता है जिहड़ा बदले च कोई कांखा नहीं रखदा, कोई स्वार्थ नहीं रखदा कि मैनू जीव कोलों ये बदले च दात दे बदले कोई वस्तु चाहिदी है। वो केवल दाता है और दान दे के नवाजदा है। प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मटैया, किधों मानी महामान हो। वो एडा वड्डा दाता है। सर्व तरफा तो निराश हो के भी जे कोई ओदी शरण आया तो उन्हें ओदियां झोलियां भर के नवाजिया। किते किसी दी आस नहीं पूरी हुई, सतगुरु गुरु नानक साहब दे घरों तिस दी आस पूर्ण हुई है। सतगुरु जी दातां दे के नवाजण वाले हन। सतगुरु जी अनेक प्रकार दीयां दातां दे के अपने सेवकां नूं पालण वाले हैं। जन्म तो लैके अज दे इस वर्तमान दे समय तक पार ब्रह्म परमेश्वर ने, अकाल पुरख ने कितना कुछ दिता है, असीं उहदियां दित्तियां दातां दी गिणती नहीं कर सकते। माता दे उदर दे विच अपनी चेतन सत्ता दे के अग्नि दे विचों उदर दी जठर अग्नि दे उत्तों वाहिगुरु परमेश्वर जी रखिया करके इस नूं जीवन दान दे रहे ने। जीवन दाता है। जन्म तो उपरंत इहदे भोजन दा प्रबंध करदे हन। दंद नहीं हन मूँह विच, वाहिगुरु ने विधाते ने फिर इहदी रोजी दा दान दे के नूं निवाजिया है। पैरन वास्ते वस्त्रां दा दान दे के निवाजिया है। तो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दाता है। जिन तो साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन मह जिन्हें उभारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साक सैन, मुख अप्याओ बैठ को दैन। किन्ना कुछ वाहिगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने दिता है, ते फिर भी नशुकरा बंदा कहदा वाहिगुरु ने सानू की दिता है। नशुकरा बंदा फिर भी यही कहदा परमेश्वर ने सानू की दिता है, अकाल पुरख ने सानू की दिता है। तू रखिया की है परमेश्वर ने जो तेनू नहीं दिता? ये कंचन वर्गी काया दिती है, पैरन नूं वस्त्र दिते ने, खाण नूं रोजी दे के नवाज रहा है। सर्व प्रकार दीयां अनेकां दातां दे के तैनूं नवाज रहा है। नेत्र तैनूं दिते है, सरवण तैनूं दिते है, जुबान तैनूं दिती, हथ पैर परमेश्वर ने तैनूं दिते है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर किड्डा वड्डा दाता है। तू उहदा शुक्र करन दी बजाए, उहदा शुकराना करन दी बजाए
ਸਗੋਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲਾਂਭਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਨਸ਼ੁਕਰੀਪਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਸਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। हे ਦਾਤਾ ਜੀ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। हे ਵਿਧਾਤਾ ਜੀ, हे ਦਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ, ਤਹ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਹ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਮ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਰਮ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਬਰਕਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੈਣ ਬੇਅੰਤੀ, ਪਰ ਦੋ ਬਰਕਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਰਕਤ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਔਰ ਭੇਖ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ 12 ਮਈ ਦਾ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਛੱਤ ਬੀੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ। ਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਦਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਘਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੋ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਧੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੀਏ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ
ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੱਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪਿਆ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਠ ਹੈ, ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਖੌਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਤੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हे प्रभु तू ऐसा दयालु है। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। हे प्रभु जी साडे ते किरपा करो, कर किरपा ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। हे ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਹੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਾਰੋ, ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਆਹੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਆਹੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਪਈ ਕਰਤੇ ਕੀ, ਹੋਰ ਆਸ ਬਿਡਾਣੀ ਲਾਹੀ। हे ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਟੇਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਡਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਆਸ, ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਆਸ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਆਸ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਥੁਰਾ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ।
ਆਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੋ, ਆਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫਨਨ ਗੋਸਵਾਮੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਨਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਨਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਫਨਨ ਤੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ। हे प्रभु मेरे मन च केवल तेरी टेक है, तेरा आसरा है, और तेरे बिना कोई दूसरा है ही नहीं, तू ही तू है, तुद बिन दूजा ना ही कोई।